So that has to be given. Not personal satisfaction. Krishna's satisfaction. And that is Krishna consciousness. Whatever you do, it doesn't matter. You have to taste it, whether you are doing it for Krishna. That is your perfection. Not only perfection, that is the perfection of your mission of human life. This human life is meant for that purpose, because less than human life, the animal life, they are trained perfection of sense gratification, personal satisfaction. They have no such feeling. There are other animals also. When there is some eatable, one dog, he will think, how I can get it. He will never think how other dogs also will be able to take it. This is not animal nature. Animal nature means their own satisfaction. There is no question of my friend, my family member, even they do not share even their own children. You might have seen. If there is some food stuff, the dog and the dog's children, everyone is trying to take in his own side. This is animal. So when this thing is changed for Krishna, that is human life. That is the distinction between animal life. So that is very difficult also. Therefore, the whole education is there, Bhagavad Gita, how to teach people act for Krishna, act for God, not for your personality. Then you will be in time. Jagyarthi karma annatra karmayam bandhana. Anything you do, it will produce some reaction, and you are to enjoy or suffer that reaction. Anything you do. But if you do for Krishna, there is no more reaction. That is your freedom. Yoga karmasu kausalam. That is stated in the Bhagavad Gita. Yoga, when you are in contact with Krishna, that is the secret of success and this material working. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఉదయం హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి హారతి జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
जयो राधा गोविंद राधे जयो निताय गौरंगा जयो निताय गौरंगा जयो निताय गौरंगा जयो जयो प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద మార్నింగ్ దర్శన హారతి జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోండి. హరే కృష్ణ.
जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఐక్య విద్యా సత్సంగ స్పీకర్ శ్రీ రాసమండల దాస్ ప్రభు హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ ఐక్య విద్య ప్రోగ్రామ్ కి సీనియర్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ గా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈరోజు క్లాస్ టాపిక్ శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఓవర్ టు యు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇది నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పశ్చాత్తదేశతారిణి. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ 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 హరే హరి. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుం ఉన్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద భగవాన్ కి జై. నితాయ గౌరంగ కి జై. లక్ష్మీ నరసింహదేవ భగవాన్ కి జై. జై जय जय सगुरु शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम बालक కృష్ణ కృష్ణ. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నది ఎవరైనా కూడా ఒక 30 సెకండ్స్లో ఎవరైనా గుర్తుంటే చెప్పొచ్చు, లేకపోతే మనం స్కిప్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే ప్రభుజీ అంటే వ్యాస భగవానుడు రూపంలో వచ్చింది శ్రీకృష్ణ భగవానుడే కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తుని యొక్క ప్రేమనిధి కాబట్టి ఎవరైతే ఆయన మందిరాలు నిర్మిస్తారో వాళ్ళకు సార్వభౌమాధికారం వస్తుంది, త్రిలోకాధిపత్యం వస్తుంది అని చెప్పారు. ఇంకా చక్కటి లీల ఒకటి చెప్పారు ప్రభుజీ, అది రాధామాధవుల లీల గురించి చెప్పారు. ఎప్పుడైతే బృందావనం నుంచి జీవగోస్వాముల వారు వచ్చి వాళ్ళ ముని శిష్యుడైనటువంటి వంశీనందన ఘోష్కి రాధామాధవ్ యొక్క విగ్రహాన్ని ఇస్తారు. ఆ విగ్రహాన్ని అంటే
అక్కడ టెంపుల్ ప్రతిష్టాపన చేసినప్పుడు ఒక అన్య మతస్థుడు నవదీష్ అనే ఒక అన్య మతస్థుడు మన హరే కృష్ణ మందిరంలో శంఖం పూరించడము, కర్తాలు, మృదంగ శబ్దాలు, సంకీర్తన ఇదంతా విని ఆయన కొద్దిగా అనీజీగా ఫీల్ అయ్యి భగవంతుడి ముందర మాంసం తీసుకొచ్చి ప్లేట్లో పెడతారు. అలా అలా చేసినప్పుడు కూడా రాధామాధవుల వారు చాలా సువాసనలు వెదజల్లే గార్లాండ్గా, జాస్మిన్ ఫ్లవర్స్గా మారిపోయాయి. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విగ్రహ రూపంలో అన్ని రకాల లీలలను చేస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు ప్రభుజీ. అంటే ఇది ఎక్కడ ఉందంటే వెస్ట్ బెంగాల్ గౌడియా దేశంలో రాధామాధవుల రూపంలో, శ్యామ్ సుందర్ రూపంలో భగవంతుడు అన్ని చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. ఇంకా ఏం చెప్పారంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే దానం చేస్తారో, ఇక్కడ ప్రీచింగ్స్ ఇలా ఎవరైతే చెప్తుంటారో భగవంతుని యొక్క సాసృష్ట్య మోక్షము అంటే అంటే ఒక భక్తుడు కూడా భగవంతుడి లాగా రూపం తీసుకొని వైకుంఠంలో ఉండి ఆయన యొక్క దివ్య వైభవాన్ని, భోగాలు, శక్తులు కూడా అనుభవించే గొప్ప అవకాశాన్ని భక్తుడికి భగవంతుడే ఇస్తాడు అని సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఉద్ధవుడికి చెప్పారు అని చెప్పారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరిబోల్. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ విగ్రహ రూపంలో, అంటే వాయిస్ క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చండి, వీడియో కూడా చిన్నది ఇవ్వచ్చు, బట్ వాయిస్ అయితే నార్మల్ గా బాగా వినిపిస్తుందా? నేను కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాను. క్లియర్ గా ఉంది ప్రభు ఇప్పుడు. ఓకేనా? yes ప్రభు. కానీ మధ్యలో ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చా మళ్ళీ చెప్పు నాకు. yes ప్రభు. యా. సో భగవంతుడు ఇక్కడ భాగవతంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవుడికి చెప్పినట్టుగా ఆయన యొక్క విగ్రహారాధన, ప్రత్యేకించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే చెప్తున్నాడు అనమాట విగ్రహ ఆరాధన గురించి. ఆ భగవంతుడే దేవుడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఉద్ధవుడికి. సో వీ నీడ్ టు బి వెరీ సీరియస్ ఆన్ దిస్ మ్యాటర్. సో మన సనాతన ధర్మంలో ఉన్నది సాక్షాత్ దేవుడు రాముడు, ఆయనే చెప్తున్నాడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవుడికి వీ నీడ్ టు బి వెరీ సీరియస్ అనమాట ఆన్ దిస్ థింగ్. సో అందుకు గాను మనము మన సంప్రదాయంలో మన విగ్రహారాధన, ఫోటో ఫ్రేమ్స్ కానీ, ఇట్లాగా చెక్కతో చేసిన విగ్రహాలు కానీ, ఇట్లా 8 రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. వాటితో మనం చేసిన పూజ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మనకి భాగవతంలోనే చెప్తున్నారు అనమాట. అదే స్కందంలో చెప్తారన్నమాట. ఓకే, దాని గురించి మళ్ళీ. ఎస్. సో ఈ రోజు హరే కృష్ణ ప్రభు. వాయిస్ హరే కృష్ణ ప్రభు, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభు. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ రామ రామ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే. వినిపిస్తుందా? ఎస్ ప్రభు. వినిపిస్తుందా? సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి శ్రీ భగవాను వాచ, సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ యొక్క భగవద్గీత మనకు అర్జునుడికి చెప్తూ కొన్ని మాటలు చెప్తున్నారు అన్నమాట. చాలా వరకు మనం చూస్తాం అనమాట. భగవాను వాచ అని చాలా దగ్గరలో వస్తుంది అనమాట. సో మనం ఒక్కసారి 18th చాప్టర్లో మనం ఒక్కసారి 18.58 ఒక్కసారి నారాయణ ఒకసారి డిస్ప్లే చేయండి అది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు వెరీ క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు అన్నమాట. ఇక్కడ ఒకసారి 18.56, 55 అండ్ 58 లో చాలా చక్కగా 58 ప్రభు ఫస్ట్ అది మనం 18.55 వస్తాం. హరే కృష్ణ ప్రభు.
ఎస్ ప్రభు. ఇది కొంచెం పెద్దదిగా లేదనమాట. ఓకేనా? హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు ఓకే ప్రభు. యాక్చువల్ ఏంటంటే ప్రభు, ఇది చిన్న చేసి కిందని ఆ యొక్క వర్డ్స్ కూడా మనకు కనబడేటట్టు పెట్టండి. ఓకే ప్రభు. చరణ్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది చిన్న స్క్రీన్ వస్తున్నా ప్రభు. యాక్చువల్లీ ఇది మొత్తం అంతా కనిపించాలి కదా. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్లోకం తర్వాత డిస్ప్లే చేయనా ప్రభు ట్రాన్స్లేషన్? ఓకే సరే. యాక్చువల్ ఏంటంటే మనకి ఓటు ఏంటంటే మనం పలికినప్పుడు డివోర్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎస్ ప్రభు. జూమ్ చేయండి, జూమ్ అవుట్ చేయడం అది తక్కువ చిన్న చిన్న అనుకున్నా పర్లేదు వాళ్ళు. ఓకే ప్రభు. లేకపోతే నేను షేర్ చేస్తా అయితే, లేకపోతే ఒక్క నిమిషం. యా ప్రభు, ఇది క్లియర్ ప్రభు? ఎస్ క్లియర్ ప్రభు. యా మీరు చేసేసండి అది. ఓకే ప్రభు. ఎస్ ఓకే, అందరికి కనిపిస్తుందా? హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు. కనిపిస్తాను. 18వ చాప్టరు 58వ శ్లోకము. మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాద్. ప్రభు మీరు కూడా రిపీట్ చేయండి. ఎస్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాని మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి. మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యతి. అథా చేత త్వం అహంకారాత్ అతః చేత అహంకారాన్ నశోష్యసి వినంక్షసి. నశోష్యసి వినంక్ష్యసి. ఎవరైనా డివోటీస్ వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటే శ్లోకం చెప్పొచ్చు. మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదస్య తరిష్యసి అధశ్చేత మహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్షసి. మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధచ్చేత్వం అహంకారాన్ నశోష్యసి వినంక్ష్యసి. సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధశ్చేత్వం అహంకారాన్ న శ్రోష్యసి వినంక్షసి. హరే కృష్ణ. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అతచేత్వమహంకారాత్ నశోష్యసి వినంక్ష్యసి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సర్వదుర్గాని ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధచ్చేత్వమహంకార నశ్రోష్యసి వినంక్షసి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అతచ్చేత్యామహంకారా నశ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. సర్వదుర్గాని ప్రసాదాత్ తరిష్యసి
అతస్థిత్వమహంకారాన్న శోషసి వినక్ష్యసి. హరే కృష్ణ ప్రభు. మనం టాపిక్ లో వెళ్తాము. యా, కెన్ ఐ గో ఫర్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రభు? yes ప్రభు, yes. హరే కృష్ణ ప్రభు. నీవు నా యందు చిత్తము కలిగిన వాడవైనచో నా కృపచే బద్ధ జీవితపు సమస్త ఆటంకములను అధిగమించగలవు. కాని నా మాటను వినక అట్టి భావనతో గాక అహంకారముతో వర్తించినచో తప్పక నశించెదవు. చూడండి, ఇక్కడ ఒకసారి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఇక్కడ క్లియర్ గా వారియర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ అన్నమాట. ఇక్కడ అర్జునుడు, ఓకే, నీవు నా యందు చిత్తము కలిగిన వాడవైనచో నా కృపచే బద్ధ జీవితపు సమస్త ఆటంకములను అధిగమించగలవు. ఓకే, కానీ నా మాటను వినక అట్టి భావనతో గాక అహంకారముతో వ్యవహరించినచో తప్పక నశించెదవు. యు విల్ బి లాస్ట్. ఓకే ప్రభు, ఒక్కసారి మన భాష్యం కూడా చదువుకొని టాపిక్ లో వెళ్దాం. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము. పూర్తి శ్రీకృష్ణ చైతన్యవంతుడు తన భౌతిక జీవితముకు సంబంధించిన ధర్మ నిర్వహణను గూర్చి అనవసరంగా చింతించడు. అట్టి చింతారాహిత్యమును మూర్ఖులు ఏ మాత్రము అవగాహన చేసుకొనలేరు. కృష్ణ చైతన్యములో నడుచుకొను వానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆప్తమిత్రుడు. దేవాది దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన మిత్రుని సుఖము కొరకు యోచించును. రోజుకు 24 గంటలు భగవంతుని ప్రీతి కొరకై భక్తితో కర్మ చేయు అతనికి ఆ దేవాది దేవుడు తనను తాను పూర్తిగా అర్పించుకొనును. కనుకనే దేహాత్మ బుద్ధితో ఎవరును పెడద్రోవ పట్టరాదు. భౌతిక ప్రకృతి నియమాలకు లేక కర్మ ఫలాలకు తాను అతీతుడను. స్వేచ్ఛగా నడుచుకోవచ్చునని ఎవరును పొరబడరాదు. నిజమునకు ప్రతి ఒక్కరూ కఠినమైన ప్రకృతి నియమాలకు లోబడి ఉందురు. కానీ కృష్ణ చైతన్యముతో కర్మ చేసినంతనే ఒకరు విముక్తుడై భౌతిక క్లేశాల నుండి విడిపడగలడు. కృష్ణ చైతన్యములో వర్తించని వాడు, హరే కృష్ణ ప్రభు, స్క్రోల్ డౌన్ ప్రభు. కృష్ణ చైతన్యములో వర్తించని వాడు జన్మ మృత్యు సంసార సాగరము అనే సుడిగుండములో చిక్కుకొని, హరే కృష్ణ ప్రభు, లిటిల్ మోర్. జన్మ మృత్యు సంసార సాగరము అనే, హరే కృష్ణ ప్రభు, మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళింది ప్రభు. ఓకే ప్రభు. సంసార సాగరము అనే సుడిగుండములో చిక్కుకొని తప్పక నశించుదురని ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా గ్రహించవలెను. నిజమునకు బద్ధ జీవులెవరును చేయదగినదేదో చేయరానిదేదో గుర్తించలేరు. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు అంతరంగమున శ్రీకృష్ణునిచే ప్రేరేపించబడి ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ద్వారా సమర్థించబడుట చేత స్వేచ్ఛగా కార్యనిర్వహణ చేయగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎస్, నీవు నా యందు చిత్తమ్మ కలిగిన వాడిచో, చిత్తమ్మ కాన్షియస్నెస్ లో నువ్వు నన్ను ఆలోచించగలిగి ఇవన్నీ కూడా నాకు సరెండర్ అవ్వగలిగితే నా రూపచే బద్ధ జీవితపు సమస్త ఆటంకాలను అధిగమించగలవు. కానీ నా మాటను వినక అట్టి భావనతో గాక అహంకారముతో వర్తించినచో తప్పక నశించెదవు. ఎస్, we will get back. సో ఇక్కడ చూడండి, కృష్ణుడు వెరీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఇక్కడ యూ విల్ గెట్ లాస్ట్ అంటే యూ విల్ లాస్ట్ అంటే నేను ఇన్ని చెప్పా నీకు అర్జున, నీకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇన్ని చెప్పుకొని వచ్చాను నేను. సో ఇవన్నీ కూడా అంటే నీకు ఫైటింగ్ కూడా చేయమంటున్నా ధర్మం కోసం, ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను నీకు. ఇక్కడ ఒకవేళ గనక ఇవన్నీ కూడా పెడచెవిన పెట్టినట్లయితే యూ విల్ బి లాస్ట్ అని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పేస్తున్నాడు అన్నమాట కృష్ణుడు. ఎక్కడ మొహమాటం ఏమీ లేదు. ఓకేనా?
చూడండి, వెరీ క్లియర్ అనమాట. మరి నేను చెప్పిన నువ్వు పాటించకపోతే యూ విల్ గెట్ లాస్ట్. భగవంతుడు వెరీ క్లియర్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది యాక్చువల్లీ మనకి ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నవన్నీ కూడా ఒక్కసారి నారాయణ ప్రభు మీరు 18.57 అనుకుంటా అది మీకు లాస్ట్ లో పెట్టాను, అది ఒక్కసారి మీరు డిస్ప్లే చేయండి. అందులో మీరు చదవండి. అయితే ఇక్కడ సంజయుడు ఇక్కడ భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఏదైతే యుద్ధ రంగంలో చెప్తున్నాడో ఎవరికి, అర్జునుడికి, ఈ సినారియో అంతా కూడా మొత్తం అంతా కూడా చూస్తూ ఇక్కడ ఎవరికి బోధిస్తున్నాడంటే ఈ మాటలన్నీ కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు కదా. ఆయన యొక్క దివ్య శక్తి, ఆ యొక్క దృష్టి ఏదైతే వ్యాసదేవ భగవానుల వారు ఇచ్చిన వరం అనమాట ఆయనకి. ఓకే, ఒకసారి చదవండి ప్రభు. సమస్త కర్మలలో నా పైననే ఆధారపడి నిరంతరము నా రక్షణలోనే కర్మ నరింపుము. అట్టి భక్తియుక్త సేవలో సంపూర్ణముగా నా భావనలోనే నెలకొనము. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ సంజయ్ కూడా ఉంటుంది, అది మనం మీకు లాస్ట్ లో పెట్టాను, మీరు చూడండి ఒకసారి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ పెట్టారు కదా. ఎస్, విశ్వగురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ట్రాన్స్లేషన్ ప్రభుపాదులు ఎగ్జాక్ట్ గా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క భావన ఎట్లా ఉందో అది ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి డిస్ప్లే చేయగలుగుతున్నారు అనమాట ప్రభుపాదుల వారు. సమస్త కర్మలతో నా పైననే ఆధారపడి నిరంతరము నా రక్షణలోనే కర్మ నొనరింపుము. అట్టి భక్తి యొక్క సేవలో సంపూర్ణముగా నా భావనలోనే నెలకొనుము. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి? యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే శ్రీకృష్ణుడు వెరీ క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. నీ యాక్షన్ కర్మ, నువ్వేం చేయాలి? యుద్ధం చేయాలి అని చెప్పేసి వెరీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ యుద్ధం చెయ్యాలా లేదా లేకపోతే ఏంటి అని చెప్పేసి మొత్తం అంతా కూడా కురునందన నీకు మొత్తం అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చేసాను. 18 చాప్టర్లో ఎండ్ చేస్తాడనమాట కృష్ణ పరమాత్మ. ఎండ్ చేస్తాడనమాట ఏమని అంటే, అయ్యా నీకు మొత్తం అంతా కూడా నీకు వివరించేశాను నీకు. సో ఇది అంతా కూడా కురునందన, ఇంకా నీ ఇష్టం, నువ్వేం చేస్తావు అనేది అది నీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకంతే, మొత్తం అంతా కూడా నేను క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేసాను నేను. చూడండి, ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఆయన యొక్క ఇష్టానికి ఇచ్చేసాడు అనమాట. నువ్వేం చేస్తావు అని చెప్పేసి నువ్వే సరెండర్ అవ్వు, అంటే నువ్వే చూసుకోవాలి అని చెప్పేసి లాస్ట్లో అనమాట ఈ మాటలన్నీ కూడా. భగవద్గీత అంతా కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పేసి తర్వాత లాస్ట్లో ఎండింగ్ అనమాట. దీనికి సంజయుడు ఏంటంటే అసలు ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తారన్నమాట, అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి జరిగిన ఏదైతే ఈ యొక్క సంభాషణ ఉందో, ఈ యొక్క భగవద్గీత సంభాషణ, అది వింటుంటే నా యొక్క రోమాలు నిక్కపొడుస్తున్నాయి ధృతరాష్ట్ర. ఓ రాజా, ఈ ఇద్దరి మధ్య సంభాషణ ఏదైతే ఉందో ఇది వింటూ ఉంటే నాకు ఈ భగవంతుడి యొక్క దర్శనం కానివ్వండి, ఆయన మాటలు కానివ్వండి, ఈ యొక్క భగవద్గీత వర్ణన కానివ్వండి, ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది, రోమార్చితంగా ఉంది అని చెప్పేసి అంటాడనమాట. ఓకే, అంటే సంజయుడు అక్కడ మొత్తం అంతా కూడా దివ్య దృష్టితో చూస్తున్నాడు కదా. ఇప్పుడు ఈ యొక్క దివ్య దృష్టి ఎవరిచ్చారు? మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ టైం. ఈ యొక్క దివ్య దృష్టి ఎవరిచ్చారు సంజయుడికి? భగవానుడు వారు. అదే ఆయన కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అంశ, నారాయణుడు సాక్షాత్తు ఆయన. మరి ఆయన శిష్యుడికి సంజయుడికి ఇచ్చాడన్నమాట వరం. ఏంటా వరం అంటే లైవ్, ఏదైతే జరిగితే లైవ్ గా చూస్తున్నాం అనమాట. మన గోల్డెన్ టెంపుల్ లో జరిగిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కూడా మీరు మనం ఇప్పుడు రాధా గోవిందుల వారి యొక్క దర్శనము, నరసింహస్వామి యొక్క దర్శనం చేసుకున్నాం కదా ప్రభుపాదుల వారిది లైవ్ లో అనమాట. ఎగ్జాక్ట్ అక్కడ ఏమవుతుందో అక్కడ లైవ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా దర్శించుకోగలుగుతాం. ఓకేనా? కానీ ఈ టెక్నాలజీ ఏమి లేకన్నానే ఓకే, సంజయుడికి ఇక్కడ గురువు గారు కృప ద్వారా ఆయన ఒక వరం ఇస్తారన్నమాట. ఎవరు? వ్యాసదేవ భగవానుల వారు ఒక వరం ఇస్తారన్నమాట. ఏంట వరం అంటే, ఆ దివ్య దృష్టి ద్వారా నువ్వు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏదైతే ఎక్కడైతే ఏమైనా ఈ నలుమూలల ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏం జరిగినా కూడా నువ్వు అది వీక్షించగలవు అని చెప్పేసి వరం ఇస్తాడన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే ఈయన భగవంతుడే, వ్యాస భగవానుడు వారు సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ స్వరూపము.
మళ్ళీ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ స్వరూపమే ఇక్కడ ఏదైతే జరుగుతుందో రణభూమిలో అది కూడా అక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే మళ్ళీ ఆయనకి బోధిస్తున్నాడు అన్నమాట. అక్కడ భగవంతుడు మళ్ళీ బోధిస్తున్నాడు అన్నమాట. తద్వారా సంజయుడే ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చింది ధృతరాష్ట్రుడికి అంటే ఆయనకి కళ్ళు కనిపించవు. ఓకే, ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచైనా దర్శించుకునే ఒక శక్తి ఆయనకు ఉంది కాబట్టి ఆయన ఎక్కడ చెప్పగలుగుతున్నాడు అనమాట. ఇది కూడా ఒక రీజన్ అనమాట. ఓకేనా, సంజయుడే ఎందుకు చెప్పాలి అని చెప్పేసి. ఓకేనా, ఆయన ఒక ప్రీస్ట్ లాగా అనమాట. ఆయన యొక్క దీంట్లో ఇప్పుడు విదురుడు ఎలాగైతే ఒక మినిస్టరు మంత్రి ఎలాగో అలాగా ఈయన కూడా ఒక ప్రీస్ట్ టైప్ అనమాట. ఓకేనా, మంచి చెడులు చెప్పే ఒక ఇది ఆయన పూజ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో చేసే ఇదనమాట ఆయన. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే సంజయుడు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం అక్కడ రణభూమిలో జరుగుతుంది అంతా కూడా కళ్ళకు కట్టినట్టు, ఎందుకంటే ఈయన దర్శనం చేసుకుంటున్నాడు కదా అదంతాని, అది క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతున్నాడు అన్నమాట ఇక్కడ అర్జునుడికి, సారీ ధృతరాష్ట్రుడికి. ఆయన ఏమంటున్నాడు అక్కడ, ప్రభా ట్రాన్స్లేషన్ ఒకసారి తీయండి ప్రభా, అది చూపిద్దాం, అది చాలా చక్కగా ఉంటది అనమాట. యాక్చువల్లీ అది సంజయుడు చెప్తాడనమాట. సంజయుడు చెప్పింది అనమాట, లాస్ట్ మీకు పంపించాను. అది అసలు జూమ్ చేసి అది ట్రాన్స్లేషన్ చూపించాను. 18.58 ప్రభు. 58 18.75 ఆల్సో సెండ్ చేశాను. 75 ఒక్కసారి ప్రభు, లేకపోతే ఒక్క నిమిషం మీరు డిస్ప్లే చేస్తారా? ఒకసారి చదవండి ప్రభు, ట్రాన్స్లేషన్ గట్టిగా చదవండి, అందరికి కనిపించాలి. అండ్ చూడండి ఇక్కడ సంజయుడి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడండి. మీకు పంపించింది ఇదేనా పంపించింది? ఇదేనా? ఎస్. అర్జునునితో ప్రత్యక్షముగా సంభాషిస్తున్నట్టి యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ పరమ రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహముచే నేను స్వయంగా వింటిని. సో ఒక్క నిమిషం, అది రోమాంచితం అని చెప్పేసి ఒక ఇది ఉంటది ప్రభు, ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ వర్డ్ ఉంటది అనమాట. నేను ఒకసారి వీలైతే అది, ఎందుకంటే చాలా గొప్ప విషయం అనమాట. ఎందుకంటే సంజయుడు ఇక్కడ శుద్ధ భక్తుడు అండ్ ఆయనకి గ్రేట్ డివోటీ. నీకు నా చిత్తం కలిగిన వాడు, ఖచ్చితంగా మీకు చూపిస్తాను. పెట్టింది అదేనా శ్లోకం? ఎస్ ప్రభు, 18.75 ప్రభు, ఇంకా 18.55, 56, 58 ప్రభు. ఓకే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనము అంటే లైట్ గా 3 శ్లోకస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఎవరిది, ఇక్కడ సంజయుడి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఒక్కసారి ఆయన మాటలతోనే మనం తెలుసుకుందాము. ఈ రోమాంచితం అని చెప్పి ఒక మాట వస్తుంది అనమాట, దాని గురించి ఇప్పుడు ఒకసారి అర్జునుడు ఓకే, అది సంభవ్ శ్లోక నంబర్ రోమాంచితము అని వస్తుంది. ఇదే అనుకుంటా ప్రభు. ఎస్, నేనే డిస్ప్లే చేస్తాను. 18.74 ప్రభు. ఓకే ప్రభు, ఐ విల్ డిస్ప్లే నౌ ప్రభు. 18.74 డివోటీస్ కి క్లియర్ గా అది కనిపించాలన్నమాట. ఎస్ ప్రభు, హ్యాపీ.
ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి చదవండి, శ్లోక చదివిన ట్రాన్స్లేట్ చదవండి. Yes, పర్లేదు. ఎస్ ప్రభు. హరే అందరు కృష్ణ ప్రభు. కనిపిస్తున్నదా? హరే కృష్ణ. ఎస్ ఎస్ ప్రభు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమస్రౌసమద్భుతం రోమహర్షణం. ట్రాన్స్లేషన్ ప్రభు. ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. ట్రాన్స్లేషన్ గివెన్ బై విశ్వగురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. జై. సంజయుడు పలికెను, ఈ విధముగా నేను మహాత్ములైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుని నడుమ జరిగిన సంవాదమును విని ఉంటిని. అద్భుతమగు ఆ సంవాదము చేత నా శరీరముపై రోమాంచము కలుగుతుండెను. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇక్కడ చూడండి, సంజయుడు ఆ యొక్క అనుభూతి అన్నమాట. ఎందుకంటే మొత్తం ఆయన దర్శనం చేసుకుంటున్నాడు కదా అక్కడ. అండ్ ఆ తర్వాత కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఆయన ఆనందం అంటే చెప్తున్నాడు అనమాట, నేను ఆనందంతో ఉర్రుగలుగుతున్నాను, నాకు ఆనందం తట్టుకోలేకపోతున్నాను నేను ధృతరాష్ట్ర అని చెప్పేసి అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మధ్య ఏదైతే ఈ యొక్క భగవద్గీత, ఆయన జగద్గురుగా ఆయన యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు ముల్లోకాలు కూడా ప్రచారం చేసి ఈ యొక్క భగవద్గీత, కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటాం కదా. సో ఈ యొక్క సంభాషణ అంతా కూడా విన్న తర్వాత, లైవ్ లో చూసిన తర్వాత సంజయుడి యొక్క ఫీలింగ్ ఇదండి. ఓకే, రోమాంచితం కలుగుతుండెను. రోమాంచితం, హెయిర్ అంతా కూడా నెక్కబడుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే సంజయుడు ఆ యొక్క ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాడు అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ఇంతకాలం మనం చూసిన శ్లోకాలు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రభు ఇప్పుడు 55 తీయండి శ్లోక. 55. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ సంజయుడు శుద్ధ భక్తుడండి. అక్కడ గురువు గారి యొక్క ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కృప ఉంటే కదా మనకి కృష్ణుడు దక్కేది. అలాగే ఇక్కడ సంజయుడు ఆల్రెడీ ఆయన వ్యాసదేవ భగవానుడి యొక్క కృప పొందాడు. ఆయన దాంతో కూడా ఒక వరం కూడా పొందాడు. ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా నాయన నువ్వు ఎక్కడ ఏ మూలల్లో ఏం జరిగినా కూడా నీ యొక్క దివ్య దృష్టితో నువ్వు దర్శించుకోగలవు అని చెప్పేసి వరం కూడా ఇచ్చేశాడు అన్నమాట. గురువుని ప్లీజ్ చేశాడు. ఇక్కడ ఏం దొరికింది ఆయనకి? గురువుని ప్లీజ్ చేశాడు ఆయన, గురువు వరం ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏం దొరికింది ఆయనకి? ఏం దొరికింది చెప్పండి? శ్రీకృష్ణ భగవాను ఆనందంలో దర్శించుకునే యోగం దొరికింది. లైవ్ లో భగవద్గీత వినే అవకాశం దొరికింది. అర్జునుడితో పాటు అతను వినే ఎస్ చూడండి, అక్కడ లైవ్ లో ఒకసారి ఊహించుకోండి. మనకి ఇప్పుడు ఒకవేళ టెలికాస్ట్ చేస్తే శ్రీకృష్ణుడు అదే టెక్నాలజీ అప్పుడు దానికి ఒకసారి సినేరీ ఒక్కసారి చూస్తే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు చెప్తుంది, మనమందరం కూడా ఈ రోజు భారతదేశంలో జరిగిన ఆ కురుక్షేత్రంలో జరిగిన యుద్ధ భూమిలో జరిగిందంతా కూడా ఇప్పుడే మనకు టెలికాస్ట్ అవుతుంది. అక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, మన ఫీలింగ్ ఏంటండి? మన ఫీలింగ్ ఏంటి? సో అందులోని ఇక్కడ ఈయన శుద్ధ భక్తుడు అనమాట. శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి సంజయుడు ఆయన యొక్క ఇది ఆయన ఆతతో మళ్ళీ 2-3 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఆయన చెప్తాడనమాట సంజయుడు ఏమనంటే, నాకు క్షణక్షణము కూడా ఇవి విన్న తర్వాత నాలో ఒక వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ యొక్క సంభాషణ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించిన ఈ యొక్క భగవద్గీత వింటూ ఉంటే అని చెప్పేసి ఈయన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఎవరికి? ధృతరాష్ట్రుడికి. ఓకేనా? చూడండి ఎంత గొప్ప విషయం ఇది. ఎంతో ఇది చేసుకుంటే కనుక ఆ యొక్క లైవ్ టెలికాస్ట్ చూడగలుగుతాడు. ఆయన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క దర్శనం చేసుకుంటాడు, అర్జునుడి యొక్క దర్శనం చేసుకుంటాడు. ఆయన శుద్ధ భక్తుడు కదా అర్జునుడు. ఎస్. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఆయన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట, సంజయుడి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం అంతా కూడా ఇలాగా మనకి వ్యక్తపరుస్తున్నాడు అన్నమాట ఆయన మాటల ద్వారా. ఓకే, యా, ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యవాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. ట్రాన్స్లేషన్.
భక్తియుక్త సేవ చేతనే ఒకరు నన్ను యథార్థ రూపమున దేవాది దేవునిగా అవగాహన చేసుకోగలరు. అట్టి భక్తితో అతడు నన్ను పూర్తిగా ఎరిగినప్పుడు భగవద్ రాజ్యమున ప్రవేశించగలడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. చూడండి, భక్తియుక్త సేవ చేతనే ఒకరు నన్ను యథార్థ రూపమున దేవాది దేవునిగా అవగాహన చేసుకోగలరు. అట్టి భక్తితో అతడు నన్ను పూర్తిగా ఎరిగినప్పుడు భగవద్ రాజ్యమున ప్రవేశించగలరు. ఓన్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎవరైనా చెప్పండి, ఇక్కడ ఏంటి శ్రీకృష్ణుడు క్లియర్ గా సెలవిస్తున్నాడు అన్నమాట. ఏంటి? భక్తి ప్రాథమిక టాప్ మోస్ట్ ముందు నుంచి మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం అనమాట. రియల్ శ్రీకృష్ణ వాచ ఇక్కడ అందరూ కూడా ఏంటంటే అర్జున వాచ, సంజయ వాచ, ధృతరాష్ట్ర వాచ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కృష్ణ వాచ అని ఉండదు, భగవాను వాచ అని ఉంటది అనమాట. ఎందుకంటే భగవాన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ అవతారాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు, కానీ భగవానుడు అనేవారు ఒక్కలే అనమాట. ఇది చాలా రియాలిటీ ఫ్యాక్ట్ అనమాట. ఇది అర్థం చేసుకుంటేనే మన జన్మ ధన్యం అనమాట. లేకపోతే మనం ఆ వైకుంఠ ధామానికి చేరలేము అనమాట. మన దగ్గర ఎంత గొప్ప చదువు ఉండొచ్చు, గొప్ప వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, కానీ గొప్ప పాండిత్యం ఉండొచ్చు, చాలా గ్రంథాలు మనం చదవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే దేవాది దేవుడు అని కానీ తెలుసుకోలేకపోతే మనకి అది చాలా, అంటే ఇంత తెలిసి కూడా వేదస్య సర్వేర్ అహమేవ వేద అని చెప్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఈ వేదాలన్నీ కూడా ఆయన ద టార్గెట్, ఆయన ద అల్టిమేట్ టార్గెట్. నన్ను తెలుసుకోవడానికి మాత్రం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అని వేదాలన్నీ కూడా ఎరింగిన వాడిని నేనే అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్తున్నాడు అన్నమాట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. మరి వేదాలన్నీ కూడా తెలిసినప్పుడు మరి ఆయన చెప్తున్నాడు వేదాంత వేద్య గోవింద ఏముంటాయి కదా, వేదాంత అంటే వేదాలన్నీ తెలిసిన వ్యక్తి మన గురువు గారు. ఆయన యొక్క టైటిల్ ఏంటండి? ప్రభుపాదుల వారి యొక్క టైటిల్ చెప్పండి మొత్తం. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడెక్కడి నుంచో శ్లోకాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం అనమాట. అవన్నీ ఎవరు ఇచ్చారు? గురువు గారు ఇచ్చారు. గురువు గారు ఇచ్చారు. యొక్క జ్ఞానంతో గురువు గారు ఇచ్చారు మనకి. ఎక్కడెక్కడి నుంచో అనమాట, ఏయో పురాణాలు చదివారు గురువు గారు. సో అవి మనకి ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు మనం ఏదో చెప్పేస్తాం అనమాట. ఇదంతా ఎవరి సంపద? గురువు యొక్క సంపద. ఓకేనా? ఇవన్నీ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మనం? గురువుని మన ప్రభుపాదుల వారిని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదంట మనం కాదు అని ఇంకా మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పను నేను. ఓకే, ఆయన యొక్క జ్ఞానం ఇచ్చింది మనకి. ఈ చక్షురాలని కూడా ఓపెన్ చేసి కృష్ణ భక్తినిచ్చి, మంచి మందిరాలు ఇచ్చి, మంచి ప్లాట్ఫామ్స్ ఇచ్చి, మంచి ప్రసాదం ప్రిపరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి తీసుకొని వచ్చి, ఏ కర్మ కూడా అంటకున్నా తులసి పూజ విధానం ఇచ్చి, దర్శనం విధానం ఇచ్చి, 16 మాలలు చెయ్యండ్రా బాబు అని చెప్పి ఒక గొప్ప సందేశం తీసుకొని నియమాలు ఇచ్చి, ఇవన్నీ ఇచ్చి నా గురువుని మనం గురువుని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా లేదు. ఇది దీనికన్నా ఇంకోటి లేదండి. ఓకేనా? దీనికన్నా ఇంకోటి లేదనమాట. దౌర్భాగ్యం అది, మనం ఏం చేయలేము. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే, ఇక్కడ సంజయుడు గురువు గారి యొక్క కృపతో శ్రీకృష్ణ భగవాను చేయగలిగాడు, దర్శనం చేసుకోగలిగాడు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లైవ్ లోనే పొందగలిగాడు స్వామిది. అంత గొప్ప అదృష్టం అనమాట. గురువు యొక్క కృప ఉంటే వాళ్ళు చదువు రానియండి, చదువు రాకపోనియండి, వాళ్ళ స్కిల్స్ ఏమీ లేకపోనియండి, అది పెద్ద మ్యాటరే కాదు. మన జ్ఞానం పైన వేట ఆడుకుంటూ వెళ్తే జ్ఞానం మనకి ఏమి ఇవ్వదండి. ఓన్లీ కృష్ణ ప్రేమ వెతుక్కుంటూ వెళ్తే మాత్రమే ఆ యొక్క అనుభూతిని మనం రుచి చూడగలము. ఎందుకంటే మన సంప్రదాయంలో ఉన్నదే మెయిన్ అదే. మీకు అర్థమవుతుందా? హరే కృష్ణ. మన సంప్రదాయంలో ఉన్నది మెయిన్ ఇదే అన్నమాట.
ఇప్పుడు ఎందుకు మనకి ప్రపాదులు గారు సింపుల్ గా నాయన మీరు నామం చేయండి అని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ప్రపాదులు చాలా ఇచ్చారు, బట్ సింపుల్ గా మీరు నామం చేయండి అని చెప్పేసి అంటారు. సారాంశాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మీ యొక్క నామ జపమే అని చెప్తారన్నమాట. మీ యొక్క సర్వీస్ చేసుకోండి అంటారన్నమాట. ఇవన్నీ దేనికి అయ్యానంటే ప్రపాదులు వారు మొత్తం అన్ని కూడా ఇవన్నీ మనకి మన లాస్ట్ టైం మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఒక శిష్యుడు ప్రపాద మీరెందుకు ఈ లెటర్లో మీరు నాకు మనీ ఆర్డర్ చేయమని ఇచ్చారు, ఆ మనీ ఆర్డర్ లెటర్ కి చిన్న హోల్ ఉంది, ఎందుకు ఇది మీరు కొంచెం గమ్ ఏదో పెట్టి ఇవ్వచ్చు కదా అంటాడనమాట. అరే నాయన నువ్వు ముందు పోస్ట్ చేసే అబ్బాయి వెళ్ళి పోస్ట్ చేయంటాడనమాట. లేదు లేదు ప్రపాద ఇలా చేస్తే బాగోదు కదా ఎవరైనా చూస్తారు అని చెప్పి అంటాడనమాట. అంటే లెటర్లో అంటే ప్రపాద ఎందుకు ఓపెన్ చేసి పెడతారంటే అందులో డబ్బులు ఏమీ లేవురా బాబు, అందులో కేవలం లెటర్ మాత్రమే ఉంది అని చెప్పి ఎవరైతే ఎక్సైట్మెంట్తో ఉంటారో అది ఏమైనా తీయడానికి లోపల ఏముందని చెప్పేసి మనీ ఆర్డర్ ఉంటే మనీ తీసుకుందాం అని చెప్పేసి, ఓకేనా. సో అందుకు గురువు గారు ఏం చేశారు, చిన్న కన్నం పెట్టారన్నమాట. ఎందుకు కన్నం పెట్టారు అని అంటే చిన్నది హోల్ పెడితే అందులో క్లియర్ కనిపిస్తుంది, అరే ఇందులో డబ్బులు ఏమీ లేవు సర్లే నార్మల్ లెటర్ అని చెప్పి విడిచిపెట్టేస్తారు అన్నమాట. సో గురువు యొక్క ఇంటెన్షన్ ఇది వేరే ఉంటుంది అనమాట. అది మనం అర్థం కావాలంటే కొంచెం కష్టం, కానీ గురువు ఏం చెప్తే సింపుల్గా అలా చేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే మన పని అంతే. ఇంకా అందులో మనం ఇంకా మాట్లాడలేము అనమాట. మనం మాట్లాడుకోవడం ఎత్తుకు అదంతా వేస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే గురువు గారు ఒకటి చెప్పారంటే ఎస్ ఫాలో అంతే అయిపోయింది. నువ్వు ఇంకా నీ జ్ఞానం ఏదైతే మైండ్ ఉందో దాంతో నువ్వు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ట్రై చేశారు అనుకోండి ఇలాగ మీకు అప్పటికి అర్థం కాదు శాస్త్రం. మనకి అప్పటికి అర్థం కాదండి శాస్త్రం. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒకే ఒక లైన్ చదువుతారు, గురువు మీద ఫుల్ ఇది ఉంటుంది అనమాట ఫెయిత్. వాళ్ళ ఒక లైన్ చదివేసరికి వాళ్ళకి భగవద్గీత మొత్తం అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి. ఆ సింగిల్ లైన్ వల్ల, అంటే సింగిల్ లైన్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ 2-3 శ్లోకాలు 5-6 శ్లోకాలు చదువుతారు అనమాట వాళ్ళు. దీని ద్వారా మొత్తం భగవద్గీతను అవగాహన చేసేంత శక్తి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. అంటే మొత్తం అంతా భగవద్గీత మొత్తం భాగవతం అంతా చదివిస్తారు అనమాట. అని ఆయన నువ్వేం చదివారా అంటే ఏం చెప్పలేడు, అది ఏం చెప్పలేరు వాళ్ళు. సో ఇక్కడ ఏంటయ్యానంటే మెయిన్ థీమ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు గురువు ఏం చెప్తే అలా వెళ్ళిపోవడం. ఓకే, అది ఆ బ్లైండ్ ఫెయిత్ గురువు మీద ఏంటంటే అలాగే చెప్పేసి గురువు గారు అక్కడ కూడా బ్లైండ్ ఫెయిత్ అలా పెట్టుకోండి అని అక్కడ చెప్పలేదు. ఆయన యొక్క లెక్చర్స్ కానీ ఆయన యొక్క ఆడియో క్లిప్పింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ప్రపాదులో ఏం చేసినా ఓన్లీ ఈ యొక్క మానవ అంటే ఈ యొక్క ముల్లోకాల్లో ఉండే జీవులు ఏదో ఆయన యొక్క కృప చూపెట్టడానికి వచ్చారు, కృష్ణ ప్రేమలు ఇవ్వడానికి వచ్చారు అని చెప్పేసి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. కొన్నిసార్లు ఏంటంటేనంటే మన జ్ఞానం వైపు అలా వెళ్తూ ఉంటే మనకి భక్తి టచ్ అవ్వదండి, ఆ కృష్ణ ప్రేమను మనం పొందలేము. హరే కృష్ణ అర్థమవుతుందా ప్రభు? కొంచెం ఇప్పుడు మనం ఏవో పూజలు కానివ్వండి ఇవన్నీ ఉంటాయి, నేను అవే చేసుకోవద్దా అని చెప్పట్లే కానీ ఇక్కడ మనం పట్టవలసిన పాయింట్ ఏంటంటేనండి మనకు కావాల్సింది కృష్ణ ప్రేమ. అది అలా మనము ఏంటంటే ఒక జ్ఞానం మీద ఫోకస్ చేస్తూ అలా వెళ్తే, అందుకే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తారు, మురారి గుప్తాకి ఏం చేస్తారు చైతన్య మహాప్రభు చిన్నప్పుడు, నీ పని చెప్తా ఆగని చెప్పేసి నువ్వేదో శాస్త్రాలు అన్ని చదివి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అన్ని చెప్తున్నావు, నువ్వు నీకు చెప్తా ఆగు లంచ్ టైంలో అని చెప్పేసి చిన్నప్పుడు అనమాట. మురారి గుప్తా ప్లేట్లోకి వెళ్ళి సుస్సు పోస్తాడనమాట, ఓకేనా, టాయిలెట్ పోస్తాడనమాట. అందులో పాప అన్నం తింటాడనమాట, లాస్ట్కి వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్, అందులో పోసేస్తాడు. అయితే మీరు అనుకోవచ్చు అనమాట ఇదేంటి ప్రభు చైతన్య మహాప్రభు చిన్నప్పుడు ఎలాగంటే, చిన్నప్పుడు కాబట్టి ఇంకోటి అది ఆ జ్ఞానం వైపు వెళ్తున్నావు నాన్న, నువ్వు ఆ జ్ఞానం వైపు వద్దు, కృష్ణ ప్రేమ వైపు వెళ్ళు, కృష్ణ ప్రేమ వైపు వెళ్ళు అని చెప్పేసి గైడ్ చేస్తుంది అనమాట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అంటే చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడు బాగా అలరనమాట చిన్నప్పుడు. ఓకే, మురారి గుప్తా నీ పని చెప్తాను ఆగని చెప్పేసి, ఎందుకు మురారి గుప్తా పని చెప్తాను అన్నాడంటే ఆయన జ్ఞానం అంతా కూడా బోధిస్తుంటాడు అనమాట. ఓ ఇలాగుంది, ఇలా చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలి ఇలా చేయాలి ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. వాళ్ళకి ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది అనమాట, ఓకేనా. మురారి గుప్తా వాళ్ళందరూ కూడా డిసిప్లిన్ గా ఉంటారు, నీట్ గా, అంటే అల్లరి పెట్టరు, రాముడు మంచి బాలుడిలాగా ఉంటారన్నమాట. కానీ అది ఓకే, చాలా మంచిదే విషయం. కానీ వాళ్ళు చేస్తుంది ఏంటంటే జ్ఞానం వైపు వెళ్తున్నారు, ఈ యొక్క కృష్ణ ప్రేమ వైపు వెళ్ళాలన్నమాట ట్రాక్.
సో అది నేర్పించడానికే అది నేర్పించడానికే చైతన్య మహాప్రభు మురారి గుప్త ప్లేట్ లో సుస్సు పోస్తారన్నమాట. ఓకేనా. ప్రతిసారి ఏంటంటేనండి మనకి కృష్ణ ప్రేమలో అద్భుతం ఏంటంటే దానికి అంటే మన గురువు గారు ఇచ్చిన మనకి దివ్యమైన సందేశం ఇవన్నీ మనం చూస్తే మన ప్రత్యేకించి ఈ యొక్క గౌడీ సంప్రదాయంలో ఆ కృష్ణ ప్రేమను పొందడం ఎలాగా అని చెప్పి ఇది అల్టిమేట్ గోల్ అనమాట. టాప్ మోస్ట్ గోల్గా పెట్టుకోవాలన్నమాట. అలాగని చెప్పి శాస్త్రాలు చదవద్దని కానీ ఇవేమి నేను చెప్పట్లేదు. మీరు ఫుల్గా దాని మీద అలాగా బిజీ అయిపోయి దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్తూ అది కాదనమాట. ఇక్కడ మనం చూడండి నార్మల్ బయట పూజారీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఓకే అది నంది యొక్క శాపం వల్ల ఏంటో మరి తెలియదు కానీ అది ఉంది మనకి స్క్రిప్చర్స్ లో. నంది శాపం పెడతారన్నమాట పరమశివుడికి. వీళ్ళు ఆదిత్యం వీళ్ళు అతిథిని బాగా రిసీవ్ చేసుకోక పరమశివుడిని అవమానిస్తాడు కదా. ఎవరు? దక్షుడు. వాళ్ళ యొక్క మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క దక్ష ప్రజాపతి వాళ్ళ యొక్క మొత్తం కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన బంధువులు వీళ్ళందరూ కూడా బ్రాహ్మిన్స్ అనమాట. వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబం. ఓకే. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దక్షుడు ఇలా చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏకపెక్కల నవ్వడము హేళన చేయడము ఇవన్నీ కూడా చేస్తారన్నమాట. ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తాడు నంది. అండ్ ఈయన చెప్పే మాటలన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా ఘోరంగా ఉంటాయి పరమశివుడి పట్ల. కానీ ఆ మహాదేవుడు ఏంటంటే కాముగా సైలెంట్ కూర్చుంటాడు అన్నమాట. ఓకేనా. అవమానం జరుగుతున్నా కూడా సైలెంట్ కూర్చుంటాడు అన్నమాట. ఎక్కడ కూడా నోరు కూడా అసలు ఆయన యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా కూడా తెలియజేయను. సో కానీ ఇక్కడ నంది అలా కాదనమాట. ఏంటి మా శివయ్యని అలాగంటావా అని చెప్పేసి శాపం పెట్టేస్తాడు అనమాట ఆ బ్రాహ్మిన్స్ అందరికి. ఏంటా శాపము పాపం అని అంటే మీరు ఇలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇందులో ఏమైనా రిజల్ట్స్ ఉంటే దాని గురించే పూజలు చేసుకుంటా అందులోనే ఏదో పరమ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఇందులోనే ఈ జగత్తులోనే మీరు తిరుగుతూ ఎక్కడ ఉండిపోతారు. మీరు ఆ దివ్య జ్ఞానము ఆ మోక్షం అనేది మాత్రం మీకు రాదు అని చెప్పేసి శాపం పెట్టాడనమాట. అప్పుడు కానించి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తేనండి ఈరోజు మనం ఏదో ఈ ట్రాక్ మీదకి వచ్చి ఈ యొక్క దివ్య జ్ఞానం తెలుసుకొని గురువు గారికి మిషన్కి సర్వీస్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తున్నామంటే ఇది ఒక కేవలం స్పెషల్ మర్సీ మాత్రమే. ఒక బ్రాహ్మణులు కూడా దక్కదు ఇది. ప్రతి ఒక్క వైష్ణవుడికి బ్రాహ్మణుడయ్యే యోగ్యత ఖచ్చితంగా ఉంటదండి. కానీ ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుడికి వైష్ణవుడయ్యే యోగ్యత లేదండి. ఇది కంటిగా చెప్తున్నాను. పెంచపరచడం కానీ ఏమీ లేదు, నా ఉద్దేశం కాదు. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఒక కేటగిరీని పొగుడుతూ ఇంకో కేటగిరీని కాదన్నమాట. దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకోండి. ఇది శాస్త్రం పరంగా నేను చెప్తున్నాను. ఓకే. మనం ఏంటంటే ఈ పూజలు వ్రతాలు నోములు ఎస్ వీ కెన్ డూ నో ప్రాబ్లం. కానీ అల్టిమేట్ గా కృష్ణ ప్రేమ మనకు కావాలి. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ఇవి ఎప్పుడు మనం చూసుకుంటాము ఓకే. కానీ పంచమ పురుషార్థమే ఈ యొక్క కృష్ణ ప్రేమ. ఇది కేవలం పంచమ పురుషార్థం ఓన్లీ డివోటీస్ ఉండే క్వాలిటీ, వైష్ణవులకు ఉండే క్వాలిటీ. ఓకేనా. వైష్ణవులకు ఉండే క్వాలిటీ అనమాట పంచమ పురుషార్థం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అంత ఈజీగా మనం ఒక వైష్ణవులు అవ్వగలిగామంటే ఇది ఓన్లీ గురువు యొక్క కృప అంతే. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అలా చేసేయడమే, అదే మన పని. మనం ఓన్గా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే అది ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఇది అంటే ఇలా ఉండొచ్చు అండి. ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండొచ్చు. అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస తెలుసుకోవడంలో నో డౌట్ అది ఉండాలన్నమాట. కానీ మనం వెళ్తున్న ట్రాక్ ప్రతిసారి ఇలాగే జ్ఞానం వైపే ఇలాగే వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం కృష్ణ ప్రేమ దొరకదు. మరి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క శ్రీరంగపట్నంలో ఒక చదువు ఏమీ రాని ఒక నార్మల్ పర్సన్ భగవద్గీతను చూస్తూ కళ్ళంట నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. చదువేమీ రాదు ఆయనకి. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు భగవద్గీత పట్టుకొని అంటే లేదండి మా గురువు గారు చెప్పారు చదవమని భగవద్గీత. ఓకే మరి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు అని అంటే
ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడికి దేవాదేవుడు కదా, ఆయన భగవంతుడు కదా, ఆయన స్వయంగా వచ్చి అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫోటోను చూసి నాకు కళ్ళమట నీళ్ళు వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు అంటాడనమాట, అయ్యా నీకు చదువు రాదు లేకపోతే ఏదో కాదయ్యా, ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు నువ్వు చేశావు కదా, ఈ ప్రేమ ఉంది కదా, ఇదేనయ్యా కృష్ణ ప్రేమ కావాలంటే కావాల్సింది ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిఫికేషన్, మన చదువు, మన డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి, చాలా మంది రెస్పెక్ట్ ఇస్తారన్నమాట బయట సమాజంలో. డబ్బులుంటే బయట సమాజంలో రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు కదా. సో ఇవేవి కూడా పని లేదయ్యా, ఓన్లీ కృష్ణ భక్తి ఉంటే చాలు, మీకన్నా అదృష్టవంతులు ఇంకో లేరు అని చెప్పేసి ఆ యొక్క భావన తెలుసుకున్న శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులు వారు, ఆయన పరమాత్మ కాబట్టి ఆయన భావనలో ఆయన భావన ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు, ఎలా ఫీల్ అవుతుందని చెప్పి ఆయన లోపల పరమాత్మగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని ఆలింగనం చేసుకుంటాడు అన్నమాట, ఎంబ్రేస్ చేసుకుంటాడు అన్నమాట. సో ఇదయ్యా కృష్ణ భక్తి అంటే అని చెప్పేసి అంటాడు అన్నమాట. అక్కడ ఏమైనా చదువు ఉందా ఆయనకి? గొప్ప గొప్ప పాండిత్యుడా ఆయన? మరి ఎట్లాగా మరి అవున్న వాళ్ళే మోక్షం దక్కదే కొన్నిసార్లు, అవున్న వాళ్ళే మోక్షం దక్కదు కొన్నిసార్లు. వేద పాండిత్యం ఉంటే సరిపోతా? కృష్ణ ప్రేమ ఉంటే సరిపోద్ది. హరే కృష్ణ. ఇది కాకన్నా మనము ఇంకేమన్నా కూడా అది పెద్ద దిగదుడుపు అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ఏంటంటే కృష్ణుడు వెరీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి, అయ్యా నేను మొత్తం అంతా కూడా చెప్పేశాను, గురునందన నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో. ఆయన ఇంకోటి వెరీ క్లియర్ గా చెప్పేస్తాడు, యూ విల్ గెట్, అంటే నువ్వు లూజ్ అయిపోతావు అయ్యా, యూ లాస్. నేను చెప్పింది వినగలిగితే నువ్వు చాలా మంచిగా పేర్కోగలుగుతావు, ఒకదానికి లేదంటే నేను ఇంకా చేయలేనయ్యా అని చెప్పేసాడు. అంటే భగవంతుడు స్వయంగా ఈ మాట చెప్పాడు. స్టార్టింగ్ లో కూడా మనం చెప్పి 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 వినకపోతే ఏమంటాడు కృష్ణుడు, మూడో ఏం నాపి జానాతి, మూర్ఖులు నన్ను తెలియజేయాలని వాళ్ళకి అర్థం కాదు, నువ్వు వదలడం బెటర్ రా బాబు అని చెప్తాడు అన్నమాట. కృష్ణుడు క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవి. ఓకే, కృష్ణుడు అన్నీ ఉంటాయి ఆయన దగ్గర. ఓకే, ఆయనకి తెలుసు అనమాట ఎలా డీల్ చేయాలో కూడా. సో అయితే ఎస్, ఓకే, మనం ఈరోజు టాపిక్ ఎంత అయింది టైం? 8:12 అయిపోయింది. ఓకే, సో నారాయణ ప్రభు యా వచ్చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే. సో ఇక్కడ జగన్నాథ్ స్వామి యొక్క ఒక భక్తుడు అన్నమాట. ఆ భక్తుడు ఢిల్లీ వాసుడు, ఢిల్లీలో ఉంటాడన్నమాట ఆయన. ఒకసారి ఆయన పేరు వచ్చేసి పరమేష్టి అన్నమాట ఆయన పేరు. ఆయన ఒక టైలర్ డ్యూటీ అనమాట, ఆయన కుట్టుకుంటూ ఉంటాడన్నమాట, ఆయన వృత్తి అదే అన్నమాట. సో అయితే ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఒక రాజు అనమాట, చాలా గొప్ప రాజు, ఆయన వచ్చి, అయ్యా నీకు వజ్ర వైడూర్యాలు, నీకు మంచి హై క్వాలిటీ ఫ్యాబ్రిక్ క్లాత్ ఇచ్చాను, నీకు నువ్వేం చేస్తావంటే నాకు ఒక 2 పిల్లోస్ నాకు తయారు చేసి ఇవ్వ అంటాడు అన్నమాట. ఒక 2 పిల్లోస్, ఈ డైమండ్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే ఎవరో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రావు కదా, అవి తయారు చేయాలి మనం. డైమండ్స్ ఇచ్చాడు, పర్ల్స్ ఇచ్చాడు, మొత్తం అన్ని కూడా మంచిగా ఇచ్చాడు అన్నమాట, బంగారం అవన్నీ కూడా నువ్వు డెకరేట్ చేసి నాకు 2 తలగడలు చెయ్యి అంటాడన్నమాట, పిల్లోస్. సరేనా ఆయన చేస్తాను అని చెప్పేసి అంటాడన్నమాట. సో అయితే ఈ యొక్క పరమేశ్వరి టైలరు ఆయన జగన్నాథుడికి గొప్ప గొప్ప భక్తుడు అనమాట. ఈయన మంచిగా 2 పిల్లలు కూడా తయారు చేస్తాడు. తయారు చేసిన తర్వాత అదే టైంలో ఒకసారి ఆ రథయాత్ర టైం అనమాట. ఆ టైంలో పరమేశ్వరి ఏం చేస్తారంటే ఒక డీప్ మెడిటేషన్లోకి వెళ్తాడనమాట. డీప్ మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క జగన్నాథ స్వామి యొక్క దర్శనాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాడనమాట. అయితే జగన్నాథ స్వామికి జరిగే ఈ సేవ ఉంటుంది కదా, జగన్నాథుడిని రథం నుంచి తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ ఇది పెడతారు. అప్పుడు ఇలాగలా షేక్ చేసుకుంటే స్వామిని తీసుకెళ్తూ ఉంటాం కదా, ఊపుతూ స్వామికి జోలపాటలాగా. సో ఆ సేవ అన్నమాట. అయితే తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అనమాట, అంటే ఇంకా రెడీ ఇంకా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అయితే ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఇంకా రెడీ అవుతారు, ఇంకా జగన్నాథ్ స్వామి దగ్గర ఆ సాఫ్ట్ పిల్లోస్ పెడతారన్నమాట. యూనివర్సల్ లార్డ్ ఆయన.
ఆయన పక్కనే పిల్లోస్ పెడతారన్నమాట మీరు చూస్తే. ఓకే, ఆ జగన్నాథ స్వామి పక్కన పెట్టిన పిల్లోస్ అందులో ఒకటి ఏదో సమ్ ప్రెషర్ లేకపోతే ఏదో అది పాడైపోతుంది అనమాట, అక్కడ తెగిపోతుంది, మొత్తం అంతా కూడా గజిబిజి అయిపోతుంది అనమాట. అంటే క్రాక్ వచ్చేసి చిరిగిపోయి గజిబిజి అయిపోతుంది అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈయన యొక్క డీప్ మెడిటేషన్ ఉన్నాడు కదా, అది చూసి తట్టుకోలేక అయ్యో జగన్నాథ స్వామి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క తలగడ వజ్ర వైడూర్యాలతో పొదిగిన ఈ యొక్క తలగడ మెడిటేషన్ లో ఉన్న స్వామికి అర్పిస్తాడనమాట. స్వామి మీరు తీసుకోండి అని చెప్పేసి జగన్నాథ స్వామి తీసుకొని అట్టే పెట్టుకుంటాడనమాట పక్కనే మంచిగాని. సో ఇది జరిగిన తర్వాత ఆ తర్వాత మెడిటేషన్ నుంచి బయటకు వస్తాడనమాట. ఆ మెడిటేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూస్తాడు అక్కడ 2 తలగళ్ళు ఉన్నాయి, ఏది ఒకటే ఉంది. ఓ మెడిటేషన్లో కానీ జగన్నాథ స్వామి తీసుకున్నాడా, ఓకే. కానీ భయపడిపోతాడనమాట, అయ్యో రాజుగారు నాకు ఇచ్చారే, రాజుగారి గనక నేను గనక ఈ 2వ తలగడ గనక ఇవ్వకపోతే నా పని అయిపోతే నేను చంపేస్తాడు, ఎందుకంటే రాజు కదా చంపేస్తాడు. అది కూడా ప్రేమతో ఆయన ఏదో చేసుకుంటున్నాడు, ఆయన మరీ దగ్గరికి వచ్చి నాతో చేయించుకున్నాడు ఈ వర్క్ అంతా. మరి ఈ తలగడ లేకపోతే నేనేదో తీస్తాను అనుకుంటాడు, ఈ వజ్రాలు ఇవన్నీ కూడా చూసి నేను అట్రాక్ట్ అయ్యి దొంగతనం చేశాడేమో అనుకుంటాడేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. కానీ రాజుగారు రానే వస్తారన్నమాట. వచ్చి ఈయన దగ్గర ఏమయ్యా తలగడలు లేవి అని అంటే ఇంకేముంది ఒక తలగడ చూపిస్తాడనమాట. ఇంకో తలగడ ఏమైంది అని అంటే లేదు లేదు నేను పూరి జగన్నాథ స్వామికి నేను ఇచ్చేశాను, ఇదంతా కూడా జరిగిందంతా కూడా చెప్తాడనమాట. ఏంటి నువ్వేం కహానీలు చెప్తున్నావు, నువ్వు ఇవన్నీ కూడా కాదు, నువ్వు డబ్బు యొక్క ప్రలోభం ఉంటే నువ్వు ఓకే వేరే విధంగా సంపాదించుకోవచ్చు, కానీ ఈ విధంగా నువ్వు అబద్ధం చెప్పడం రాంగ్ ఇది అని చెప్పి ఆయన నచ్చక ఆయన వెళ్ళి తీసుకొని వెళ్ళేసి భటులతో తీసుకొని వెళ్ళేసి సరసాల్లో బంధించేస్తాడనమాట. ఓకేనా, జైల్లో పెట్టేస్తారు, పాపం ఇబ్బంది పెడతారు ఆయనకి. సో ఆ రోజు నైట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ యొక్క రాజు కల్లోకి జగన్నాథ స్వామి వచ్చి చెప్తాడనమాట, ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు, నా భక్తుడిని ఎందుకు నువ్వు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు, జైల్లో పెట్టావు, నువ్వు ఏదైతే ఈ తలగడ తయారు చేయమన్నావో ఆయన నాకు ఇచ్చాడన్నమాట. నా తలగడ అది కొంచెం బాగాలేకపోతే ఆయన నాకు ఇచ్చాడు, ప్రేమతో అర్పించాడు నాకు. కాబట్టి నువ్వు కొంచెం నా భక్తులతో జాగ్రత్త అని చెప్పేసి స్వామి ఏం చెప్తారంటే ఫర్దర్గా, అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ ఇది రియల్ అనమాట, రియల్గా జరిగిందండి. సో ఆ స్వామి చాలా రోజుల క్రితం, సో ఆ స్వామి ఈ విధంగా నా భక్తుడిని నేనే విడిపించుకుంటా, ఆయన జైల్లోకి వెళ్ళి పరమేశ్వరికి కొంచెం దెబ్బలు కొంచెం తగులుతాయి అనమాట, అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేసి స్వామినే జైల్లో నుంచి విడిపిస్తారన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఇదంతా కూడా చూసిన ఆ కల్లో కూడా జగన్నాథ స్వామి వచ్చి వార్న్ చేయడం, కింగ్కి ఆ రాజుకి వార్నింగ్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా చూసి రాజు కూడా అయ్యా నువ్వు చాలా శుద్ధ భక్తుడివి, నన్ను క్షమించు అని చెప్పేసి ఆయన యొక్క కృపకి పాత్రుడు అవుతాడనమాట, క్షమాపణ కోరుకుంటాడనమాట. అప్పుడు ఇంకా నిన్ను ఖచ్చితంగా నేను హైలైట్ చేయాలి అని చెప్పి గౌరవంగా ఆయన్ని మంచిగా గౌరవించి ఆ పద్ధతులన్నీ కూడా చేసి అక్కడున్న జనాలందరూ కూడా చెప్తాడనమాట ఈయన యొక్క గొప్పతనం. సో ఇక్కడ ఏంటంటేనండి మనకి భావము ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇక్కడ పరమేశ్వరి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు, ఆయన యొక్క మైండ్ సెట్ అంతా కూడా జగన్నాథ్ పూరిలో ఉండిపోయింది. ఆ రోజు రథం లాగాలి, ఆ రథం లాగే అంతా కూడా హడావడి అంతా అవుతున్నది. డీప్ మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళాడు ఆయన, శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి స్వామికి తలగొడ కూడా ఇవ్వగలిగాడు. జగన్నాథుడు ఈ డిఫరెన్స్ అంటే ఆ డిస్టెన్స్నే కాదండి, ఆ డిస్టెన్స్ అసలు చూడనమాట. డిస్టెన్స్ కానీ కండిషన్స్ ఏవి కూడా శుద్ధ భక్తులకి అనమాట, అంటే మనకు కాదులండి, మంచి ఇంకా శుద్ధ భక్తులు ఉంటారు అనమాట, వాళ్ళకి తప్పితే మనకు అర్థం కాదు. సో కాబట్టి భగవంతుడి డిస్టెన్స్ కానీ, క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ, బాడీలో ఫీచర్స్తో కానీ ఆయనకి ఎటువంటివి కూడా ఉండవు అనమాట. కేవలం అంతా కూడా శుద్ధ ప్రేమ తప్పితే ఏమి ఉండదు. ఇంకోటి ఏంటంటే దసియా బోరి అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఉంటాడు అనమాట, దసియా బోరి. ఆయన ఒక ఏమంటాము తక్కువ జాతి యొక్క కుటుంబంలో జన్మించాడు అన్నమాట ఆయన, దసియా బోరి. ఆయన ఒక వీవర్, అంటే
ఏమంటాం మగ్గం వర్క్ చేసుకుంటాడు అనమాట. ఏమంటాం చీరలు గట్ట నేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. వీవర్, అర్థమవుతుంది కదా. సో యా, సో ఈ చీరలన్నీ తయారు చేస్తాడు, హ్యాండ్లూమ్స్ తయారు చేస్తున్నాడు అనమాట ఆయన. సో ఆయన లో క్యాస్ట్ లో నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అనమాట. ఆయన అంటాడనమాట, ఒకసారి జగన్నాథ్ పూరికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వెళ్తూ ఉంటాడనమాట. అయితే ఈయన ఏం చేస్తాడంటే, ఇప్పటికి కూడా ఆ యొక్క ఒరిస్సా దీంట్లో చాలా మంది ఈ బస్సు డ్రైవర్లు పూరికి వెళ్ళే వాళ్ళు వేరే వేరే ఊర్ల నుంచి వాళ్ళు ఏంటంటే, వాళ్ళకి ఆ ఊరు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది డివోటీస్ ఇదిగోండి కొబ్బరికాయ, పూలు, పళ్ళు ఇది స్వామికి అర్పించేయండి అని చెప్పేసి ఈ రోజు కూడా ఉందన్నమాట ఒరిస్సాలో. అంటే పూరి క్షేత్రంకి వెళ్ళిన ఇదిగోండి భావంతుడికి ఇచ్చేసేయండి, ఆ పూరి స్వామికి ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పేసి ఇలాగా పార్సల్స్ అన్ని ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళు కలిగినంత ఇస్తారన్నమాట, ప్రేమతో ఇస్తారన్నమాట. ఈ రోజు కూడా ఆ బస్ డ్రైవర్ తీసుకొని వెళ్ళి పూరి క్షేత్రంలో ఆ పాండాస్కి ఇచ్చేస్తారు. ఇంకా దే విల్ డూ దేర్ డ్యూటీ. ఓకే, అయితే అలాగా ఈ దసియా బోరి కూడా ఆ విధంగా ఇచ్చాడనమాట. అయితే ఒక బ్రాహ్మణుడు వెళ్తాడనమాట. అయితే ఒక కండిషన్ చెప్తాడనమాట దసియా బోరి, ఏమని, అయ్యా నేను ఒక తక్కువ జాతి కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తిని కాబట్టి జగన్నాథుడు ఆయన యొక్క చెయ్యి చాచి తీసుకుంటేనే నా యొక్క కొబ్బరికాయ, ఈ పళ్ళు పూలు ఇవి నువ్వు ఇవ్వు, అంతేగాని ఆయన కానీ తీసుకోకపోతే నాకు వద్దు అని చెప్పి అంటాడనమాట. ఈ కండిషన్ పెడతాడనమాట. ఎందుకంటే ఈయన యొక్క భావం ఏంటి, నేను తక్కువ జాతిలో ఉన్నవాడిని, నన్ను ఏమైనా చూసుకుంటాడా జగన్నాథుడు అనే ఒక చిన్న ఫీలింగ్ ఉందన్నమాట ఆయనకి. ఒక కామన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇదంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆయన యొక్క ఏమంటాం దాన్ని వినయత, విధేయత, వినయము, విధేయత, భావంతుల పట్ల ప్రేమ, ఇలాగనమాట. సో ఆయన చెప్తాడన్నమాట, ఏమో నేను కృష్ణుడు నచ్చుతానా, నేను యాపాటి, నేను చాలా చిన్నవాడిని, నేను కూడా కృష్ణుడు నచ్చుతానా, ఆ జగన్నాథుడు మెచ్చుకుంటాడా నన్ను అనే ఒక భావంలో ఉన్నాడన్నమాట ఆయన. ఓకేనా. సో ఆయన ఇచ్చిన ప్రేమతో ఇచ్చిన కొబ్బరికాయ ఇవన్నీ టెంపుల్ తీసుకుని వెళ్తాడన్నమాట. గరుడదేవ్ దగ్గర ఆ పక్కన ఉంటే ఇక్కడ స్వామికి పిలుస్తాడనమాట. అయ్యా ఈ యొక్క దసియా బోరి ఆయన ఏదో చిన్న కుటుంబం వ్యక్తి, ఆయన ఏదో చిన్న వేవింగ్ చేసుకుంటాడు, ఆయన పంచపక్ష పరమాణాలు ఏం పెట్టలేడు మీకు, మీరేం చేస్తారంటే ఇవి మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోండి, ఆయన పట్ల ప్రేమ ఉంటే తీసుకోండి, కరుణ కలిగించి కటాక్షించండి ఆయన్ని, లేకపోతే లేదంటాడనమాట. అయితే ఈ కొబ్బరికాయ తీసుకొని ఇలా పెడతాడనమాట. ఇలా పెట్టేసరికి జగన్నాథ్ స్వామి స్వయంగా వచ్చి ఆ కొబ్బరికాయ ఇలా తీసుకుంటాడు అనమాట. చెయ్యి బయటకు వచ్చి స్వామిది తీసుకుంటాడు అనమాట జగన్నాథ్ స్వామి. జగన్నాథ్ స్వామి చూసారా, ఇక్కడ క్యాస్ట్ గాని డిస్క్రిమినేషన్స్ గాని, చిన్న గాని పెద్ద గాని, విఐపినా, రాజునా, మంత్రినా, భట్టుడా, తక్కువ జాతి వాడా, వాళ్ళు తెల్లగా ఉన్నారా, నల్లగా ఉన్నారా, పొడవుగా ఉన్నారా, పొట్టిగా ఉన్నారా, లావుగా ఉన్నారా, సన్నంగా ఉన్నారా, ఇవేవి కూడా జగన్నాథ్ స్వామికి పట్టవండి. జగన్నాథ్ భగవానికి జై. బోరి ఆనందం పట్టుకోలేకపోతాడు అనమాట. భగవంతుడే వచ్చి నా స్వీకరించాడు, అది తీసుకున్నాడా అది చెప్పి ఒక పూజారి కూడా షాక్ అయిపోతాడు అనమాట. ఈ బ్రాహ్మణుడు షాక్ అయిపోతాడు, ఇదేంటిది, దసియా బోరి ఒక కామన్ పర్సన్, ఒక కామన్ మ్యాన్, చిన్న ఏదో చేసుకుంటాడు వీవింగ్, అటువంటి వ్యక్తి కూడా ఈ జగన్నాథ్ స్వామి కృప ఇవ్వగలడా వాము అని చెప్పేసి ఇవి షాక్డ్ అనమాట. జగన్నాథ్ స్వామి వచ్చి చేతిలోనే తీసుకోవడం అనేది ఇది చాలా గ్రేట్ థింగ్ అనమాట. ఇవన్నీ జరిగాయండి. ఇప్పటికీ మీరు ఒరిస్సాలో వెళ్తే ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, పూరి ఉండే చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఆల్మోస్ట్ ఒరిస్సా, ఎవరైనా ఒరిస్సా వెళ్తున్నామంటే వాళ్ళకి ఇస్తారన్నమాట ఈ విధంగా పళ్ళు, పూలు, కొబ్బరికాయ. వాళ్ళకి ఒక ఆనవాయితీ ఉందన్నమాట. వెళ్ళి ఆ పూరి స్వామికి ఇచ్చేసేయండి అంటారు అనమాట. సో దసియా బోరి అండ్ పరమేష్టి ఇట్లాగా శుద్ధ భక్తులు అనమాట, ఎంతమందో అనమాట. అందుకు కూడా జగన్నాథ్ స్వామికి ఆ యొక్క కృపకి పాత్రులు అవ్వగలిగారు అనమాట. అందుకు జగన్నాథ్ స్వామి ఏమంటాం, ఆయన బయటకు వచ్చి అందరికీ దర్శనం ఇస్తాడు, ప్రతి ఒక్క జీవరాశికి కూడా దర్శనం ఇస్తాడనమాట. సో ఆయన యొక్క కృప అలా ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఆయనకి సేవ చేసేది ఎవరయ్యా బాబు అంటే, బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా తక్కువ క్యాస్ట్ లో, చాలా తక్కువ నిమ్న జాతీయులు ఆయనకి సేవ చేస్తారు బయట. ఆ 10 రోజులు కూడా స్వామి హెల్త్ బాగోదు కదా, మరి ఆ కొండ జాతి వాళ్ళు, బోయే వాళ్ళు వచ్చి ఆ యొక్క
గిరిజనులు వచ్చి మంచిగా స్వామికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారన్నమాట. తద్వారా ఆ మూలికలు ఇవన్నిటితో కూడా స్వామి రికవర్ అవుతాడు అన్నమాట. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. పూరి క్షేత్రంలో స్వామి సత్యము, పరమ సత్యం అనమాట. జగన్నాథుడు యూనివర్సల్ లార్డ్, ఆయన యొక్క మొత్తం దయ అంతా కూడా చాలా అపారం అనమాట, చాలా అపారం. ఇంకో పాఠం కూడా ఉంది కానీ మనం చెప్పుకుందాము. పుండరీకు వీళ్ళది కొంచెం ఉందన్నమాట, అది మొత్తం మనం డెఫినెట్గా చెప్పుకుందాం. సో ఇందులో ఏంటంటే జగన్నాథ్ స్వామికి ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్స్ ఏం లేవు, అందుకే ఇది జగన్నాథ్. ఓకేనా, మన ప్రేమ యొక్కటే ఆయనకి ఫలం అనమాట. ఆ ప్రేమ ఫలం ఇస్తే విల్ బి హ్యాపీ. ఓకేనా, ఎస్. సో విత్ దిస్ వి విల్ కన్క్లూడ్ ద సెషన్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఐ ట్రై టు ఆన్సర్. హరే కృష్ణ. భక్తులకు ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటేనా దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయగలరు. స్టోరీస్ ఇవన్నీ కూడా బాగా హరే కృష్ణ. అలాగే భక్తులు ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు వ్యాస పూజ ఆఫరింగ్ ఇంకా పంపించకపోయి ఉంటేనా దయచేసి ఒక నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తున్నాము, ఆ నెంబర్కి మీ వ్యాస పూజ ఆఫరింగ్ ని పంపించగలరు. ఇంకోటి, ఈ యొక్క లెటర్ ఆఫరింగ్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఖచ్చితంగా చూడండి. ఎంతమందికో మనం ఏమైనా చాలా లెటర్లు రాసి ఉంటాం. అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్కో మన లీవ్స్ అడగడానికి కానీ, అన్ని స్కూల్లో కాలేజీల్లో, ఆ తర్వాత కొంతమందికి అధికారులకు లెటర్ రాయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. కానీ ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులైనటువంటి గురువు గారికి లెటర్ రాసే అవకాశం మనకి జీవితంలో వచ్చింది. మనం ఎన్నైనా సరే మనం గురువు గారికి అయితే మనం ఏమీ ఇవ్వలేము, మన దగ్గర అంత ఈ శక్తి కూడా లేదనమాట. గురువు గారిని కంప్లీట్ గా సాటిస్ఫై చేసే శక్తి మన దగ్గర డెఫినెట్ గా లేదు. ఎంతో కొంత మన దగ్గర ఉన్న దీంతో మనం ఇచ్చేస్తాము. సో ఆ విధంగా శుద్ధమైన ప్రేమతో గురువు గారికి స్వయంగా, గురువు గారు ఇప్పుడు ముంబైలో ఉన్నారు, లేకపోతే మాయాపూర్లో ఉన్నారు, లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నారు, గురువు గారికి నేను లెటర్ రాస్తున్నాను అని చెప్పి లెటర్ రాయండి. గురువు యొక్క గొప్పతనం ఫస్ట్ అంతా కూడా వర్ణించండి. ఆ తర్వాత మీకు భక్తిలో వచ్చే కష్టాలు అవి ఎలా మీరు నిలదొక్కుంటున్నారు, దాని నుంచి ఎలా బయటపడుతున్నారు, మీరు ఎలా సర్వీస్ చేయగలుగుతున్నారు, ఇవన్నీ ఉండి కూడా ఫ్యామిలీలో చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ తట్టుకొని మీరు ఎలా సర్వీస్ చేయగలుగుతున్నారు, మీ యొక్క కష్టాలు మీరు తట్టుకున్న విధానం కానీ, ఈ గురువు యొక్క రోల్ అందులో ఏముంది, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయండి. లాస్ట్లో మీ యొక్క కమిట్మెంట్స్, మీరు గురువుకి ఏం చేస్తారు వచ్చే వ్యాస పూజ కల్లా, ఈ లోపు ఈ 2026 వచ్చే వ్యాస పూజ, 2027లో వచ్చే వ్యాస పూజ, ఈ ఇయర్లో మీరేం చేస్తారు, గురువుకి ఏ కమిట్మెంట్ ఇస్తారు, మాలలు పెంచుకుంటారా, భక్తులు ఎవరినైనా మన క్లాసుకి తెలుసుకొని వస్తారా, లేకపోతే కొంతమంది హరినామం ఇస్తారా, లేకపోతే మీ భక్తి చాంటింగ్ లో చేసిన 16 మాలనైనా సరే అందులో క్వాలిటీ పెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తారా, లేకపోతే సర్వీసులన్నీ కూడా కొంచెం నేను హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను, ఐక్య విద్యకి నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతో కొంత ఉంటుంది అని చెప్పి మీరేమైనా అనుకుంటారా. సంస్థకి గురువు గారికి మీరు ఏవైతే కమిట్మెంట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో డెఫినెట్ గా మీరు గురువు గారికి స్వయంగా మీ ఫీలింగ్స్ అన్ని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, మీ ఫీలింగ్స్ అన్ని కూడా చెప్పొచ్చు. హరే కృష్ణ. పార్వతి మాతాజీ మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. ఎస్ ప్రభు, హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామం ప్రభు. ప్రభు, ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఇక్కడే డౌట్ వచ్చింది. సంజయుడికి దివ్య దృష్టి కారణంగా అదే వ్యాసదేవుడు తనకి ఆ వరం ఇచ్చారు. మరి ఆ వరం చేత ధృతరాష్ట్రునికి అక్కడ యుద్ధంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది వివరిస్తున్నారు. మరి అక్కడ వివరించేటప్పుడు ఇప్పుడు తనకన్నా ముందు సంజయుడే ఎక్కువగా ఆనందిస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలా ప్రభు? మరి ధృతరాష్ట్రుడు ఏ విధంగా అక్కడ తీసుకోవాలి? అంటే ఆ ఘట్టం అంతా కూడా ఏంటంటే మాతాజీ, అంటే నెవర్ బిఫోర్ కదా, అంటే అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు యుద్ధ రణరంగంలో ఇటువంటి దివ్య సందేశం, కృష్ణం అంటే జగద్గురు, ఆయన యొక్క దివ్య మౌత్ లోటస్ లిప్స్ నుంచి వచ్చిన మాటలన్నీ కూడా, గీత రూపంలో వచ్చే మాటలన్నీ కూడా ఆయన వర్ణించడంతో
ఇక్కడ సంజయుడు డైరెక్ట్ గా ఆయన చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క భావన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పే విధి విధానము ఆ గొప్ప జ్ఞానం కదా. ఇప్పుడు ఒక శ్లోకం మనం తయారు చేయమంటే మనం ఏం తయారు చేస్తాం? మహా అయితే ఏదో మన కవిత్వం ఏదో రాసాం అనుకోండి, మహా అయితే 2కి 3కి 4కి 5కి 6కి 7కి 10 మందికి 1000 మెంబర్స్ కి నచ్చొచ్చు గాక. కానీ ఎవరైనా కూడా భగవద్గీత ఈ రోజు మనం చదివితే జస్ట్ అందులో ఏదో ఒక శ్లోక చదివితే బై డిఫాల్ట్ అందులో చాలా రియలైజేషన్ ఉంటుంది, అవగమం వెంటనే రియలైజ్ అవ్వగలుగుతాం అనమాట మనం. ఓ అని చెప్పేసి అంటే అందుకు ఆయన ఏంటంటే కృష్ణం వందే జగద్గురు, జగత్తుకే గురువు అయ్యారు ఆ యొక్క దివ్య సందేశం ద్వారా. ఇంకొకటి సంజయుడు ఎక్కడ ఆయన శుద్ధ భక్తుడు, లేకపోతే అవకాశం రాదు. భావంతుని దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఎందుకు వస్తుంది? ఆయన శుద్ధ భక్తుడు అనమాట. సో ఇక్కడ స్వయంగా కృష్ణ నాకు నువ్వు ఇంత వరం ఇచ్చావా అని ఆయన లోపల భావన ఉండొచ్చు గాక. ఆయన యొక్క స్వయంగా అక్కడ ఎందుకంటే రోమాంచితం అంటున్నాడు కదా ఆయన, నా యొక్క హెయిర్ అంతా కూడా రోమాంచితం అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట. అంటే ఆయన శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మాటలు వింటూ అవి ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు, అది మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడికి ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు అని చెప్పేసి అది కంప్లీట్ లో ఒక భక్తి ప్రాస్పెక్టివ్ లో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క మాటలన్నీ కూడా తీసుకొని ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పడం అవుతుంది అనమాట. ధృతరాష్ట్రుడు అంత ఏమి కూడా ఆయన ముందు నుంచి కూడా ఆయన అంత మరీ అంత భక్తితో కృష్ణుడి పట్ల అయితే ఏమీ లేడనమాట. లాస్ట్ చివరిలోకి విదురుడు వచ్చి సిగ్గు లేదా నీకు అది ఇది చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఏదో ఇచ్చేసుకొని ఆయన పాటలైనా ఆయన పడతాడు. ఓకే, సో ఆయన పెద్ద ఇదేమీ లేదనమాట. కానీ ఇక్కడ సంజయుడి యొక్క ఫీలింగ్ కి ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క ఫీలింగ్ కి చాలా ఇది ఉంది. ఆయన ఏంటంటే కేవలము పుత్ర వాత్సల్యం ద్వారా అక్కడ ఏమవుతుందో తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక ఇంటెన్షన్ తో అడుగుతూ ఉంటాడు. నా పిల్లలకి ఏమవుతుంది, ఎందుకంటే పాండుపుత్రులందరూ కూడా చాలా గ్రేట్ వారియర్స్ అని తెలుసు, అర్జునుడు కూడా వారియర్ అని తెలుసు, శ్రీకృష్ణుడు కూడా అటువైపే సపోర్ట్ అని చెప్పి కూడా తెలుసు. సో అయితే ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఆయన ఏంటంటే పుత్ర వాత్సల్యం మీద ఎక్కువ ప్రేమ. నా పిల్లలకి ఏమైంది, నా పిల్లలకి ఏమైంది, నా పిల్లలకి ఏమైంది, నా పిల్లలకి ఏమైంది. సో ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా ధర్మం నిలబడాలనే ఒక ఇంటెన్షన్ ఆయనకి పెద్దగా లేదనమాట. నా పిల్లలైతే ఏంటి, మా తమ్ముడు పిల్లలైతే ఏంటి, అన్న పిల్లలైతే ఈ ఫీలింగ్ లేదనమాట. ఓకే, ఈ ఫీలింగ్ లేదు. ఏంటంటే కేవలం నా పిల్లలు చెడు చేసినా కూడా మా పిల్లలే గెలవాలి, యుద్ధంలో దుర్యోధనుడి సైన్యమే గెలవాలి, ఇలాంటి ఫీలింగ్ ఉందన్నమాట. ఆయన మొత్తం అంతా కూడా దాంట్లో వెళ్ళాడు. కానీ ఇక్కడ సంజయుడు అలా కాదనమాట. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆయన దర్శనం చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి, లైవ్ లో దర్శనం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క అనుభూతి కానీ గురువు యొక్క కృప కానీ ఇక్కడ చాలా వర్కౌట్ అయ్యాయి అనమాట సంజయుడికి. సో ఈ విధంగా ఆయన యొక్క ప్రాస్పెక్టివ్ వేరు, ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు తీసుకున్న ప్రాస్పెక్టివ్ వేరనమాట. హరి బోల్ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఇంకొకటి ఇక్కడ మురారి గుప్తా ఇక్కడ తినేటప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చూసి పోస్తారని చెప్పారు కదా, అది నాకు కొంచెం అర్థం అవ్వలేదు కదా. యాక్చువల్ ఏంటంటే మాధవి ఈ యొక్క ఇదంతా కూడా ఎక్కడంటే మనకి మాయాపూర్లో జరిగిందనమాట. వీళ్ళిద్దరూ పక్క నీళ్ళే అనమాట. వీళ్ళిద్దరూ ఫస్ట్ వేరే ఊరు, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి కూడా మన జగన్నాథ్ మిశ్రా సచీదేవి వాళ్ళు మాయాపూర్ వస్తారన్నమాట. మాయాపూర్ వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయిపోతారు. ఓకేనా, సెటిల్ అయిపోయి అక్కడ చిన్న పిల్లవాడు కదా నిమాయి చిన్న పిల్లవాడు కదా, స్కూల్కి వెళ్తాడనమాట. ఓకేనా, అక్కడ ఈ స్కూల్కే మురారి గుప్తా కూడా వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట. అయితే మురారి గుప్తా ఏంటంటే చిన్నప్పుడు అనమాట ఇదంతా కూడా చెప్తుంది. సో ఆ మురారి గుప్తా ఎప్పుడు కూడా మంచిగా డిసిప్లిన్ గా ఉండడము, ఆ పెద్దలు చెప్పిన మాటలు వినడము, శాస్త్రాలు కానీ ఆ జ్ఞానం వైపు ఎక్కువగా మాట్లాడడము, ఈరోజు అది కాదు, ఈరోజు మీరు ఎలా చేయాలి, అది చదవాలి, ఇది నేర్చుకోవాలి, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పేవాడు అనమాట. అంటే రాముడు మంచి బాలుడిలాగా ఉండేవాడు అనమాట మురారి గుప్తా. అండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఈయన మెంటాలిటీ కలిగిన వాళ్ళు. అంటే ఫ్రెండ్స్ అంటేనే ఇంకా నీ మెంటాలిటీ ఎలా సెట్ అయితే వాళ్ళు కూడా నీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అలాగే ఉంటారు. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మురారి గుప్తా మైండ్ సెట్ అయిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఆయనకి ఉంటారన్నమాట. అంటే వీళ్ళందరూ మంచిగా డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండి కామ్గా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకొని స్కూల్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసి ఇలాగనమాట వాళ్ళు. కానీ నిమాయి అలా కాదనమాట. నిమాయి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అప్పుడు కూడా ఆయన అల్లరిలో తగ్గలేదు బృందావనంలో. ఇక్కడ కూడా ఈ యొక్క గౌడ దేశం మాయాపూర్లో కూడా తగ్గలేదనమాట. చాలా అల్లరి, చాలా పెంకి. ఓకేనా,
చెప్తారన్నమాట. కృష్ణదాస్ గవిరాజ్ గోస్వామి చెప్తారన్నమాట, చైతన్య మహాప్రభు చిన్నప్పుడు చాలా అల్లరి చేసేవాడు అని చెప్పేసి. అల్లరి పెట్టేవాడు. ఎప్పుడైతే చుట్టుపక్కల ఉన్న ఈ లేడీస్ అందరూ మీ అబ్బాయి చాలా బాగున్నాడే, మీ అబ్బాయి అలా పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడిని ఆడుకుంటే నిమాయి అల్లరి పెట్టేవాడు అనమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పేవాళ్ళు, హరే కృష్ణ హరే రామ అని చెప్పేసి, అప్పుడు నవ్వుతూ ఉండేవాడు అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా నిమాయ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా శుద్ధ కృష్ణ భక్తుడు, ఆయన భగవంతుడి కాబట్టి మనకు తెలుసు. సో అయితే ఇక్కడ నిమాయి ఎలాంటి వాడు అంటే అల్లరి, పెంకి, నార్మల్గా వచ్చి ఏదో క్వశ్చన్ అడగడం, దానికి వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయకపోవడం, దాన్ని నీకేమి రాదు అని చెప్పి అనడము, ఇలాగా చిన్నప్పుడు అనమాట. చిన్న వెక్కురింపులాగా మురారి గుప్తాకి అల్లరి పెట్టేవాడు అనమాట. ఓకే, తొంటరగా చిన్న చిన్న పనులు చేసేవాడు. సో ఏమవుతుంది, ఒకసారి నువ్వు వెళ్తున్న పాత్ రాంగ్ అని చెప్పాలంటే ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తారన్నమాట. నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని కూడా, టీం బ్యాచ్ అంతా కూడా తిప్పుకుంటా నువ్వు ఏవేవో చెప్తున్నావు, వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం వైపు తీసుకెళ్తున్నావు నువ్వు, నీకు చెప్తా ఆగని చెప్పేసి ఏం చేస్తాడంటే, ఒకసారి లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది కదా మన మధ్యాహ్నం స్కూల్లో, ఆ బ్రేక్ వెళ్ళి వీళ్ళందరూ ఇంటి పక్కనే కదా, వీళ్ళందరూ కూడా స్కూలు ఇల్లు పక్కనే కదా, వీళ్ళు వెళ్ళి లంచ్ వెళ్తాడన్నమాట. ఎవరు నాయన నిమాయి చెప్పాడంటే ఖచ్చితంగా చేసేస్తాడు, ఆ మాట చాలా ఇది ఉంది, అది ఏమవుతుంది అని చెప్పి ఇంట్లోకి వచ్చి తింటాడన్నమాట. స్పీడ్ గా తినేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. తినేస్తుంటే లంచ్ లాస్ట్ లో కొంచెం మధ్యలో అంటే వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు నిమాయి తిన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే సుత్తు పోస్తాడన్నమాట. ఆ ప్లేట్ లో సుత్తు పోస్తాడు. సుత్తు పోస్తే చీచి అంటాడన్నమాట మురారి గుప్తా చీచి అంటాడన్నమాట. వెంటనే వెళ్ళి అదే చెప్తాడన్నమాట, ఏం చేస్తావు నువ్వు, నిజంగా ఈయన ఏదో చేస్తాడనుకున్నాను, ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అంటే అప్పుడు చెప్తాడన్నమాట, నేను అందుకే చెప్తున్నా, నువ్వు ఈ యొక్క జ్ఞాన బోధలు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టు, కృష్ణుడిని ఈ భక్తిని నువ్వు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రేమ వైపు అన్నమాట. కృష్ణుడికి ప్రేమ కావాలి, అంతేగాని ఈ శాస్త్రాల యొక్క జ్ఞానము నువ్వేదేదో చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు వాళ్ళకి, ఇది కాదని చెప్పి తెలియజేయడానికి ఈ శాస్త్ర ప్రణాళిక ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ నేను అంటే అది కాదనమాట. ఇక్కడ నిమాయి యొక్క మైండ్ సెట్ ఏంటంటే కృష్ణ ప్రేమ మాత్రమే, లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి, దాని గురించే పోరాడాలి, ఆ విధంగా సంకీర్తన చేయాలి, ఆ విధంగానే జపం చేయాలి, ఆ విధంగా సర్వీస్ చేయాలి. ఆ యొక్క మైండ్ సెట్ ఇదనమాట. ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు చాలా వరకు కూడా ఇప్పుడు మనకి చాలా మంత్రాలు ఏవో చేస్తూ ఉంటారు దేవతల దగ్గర, కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా కృష్ణుడి సర్వీస్ చేస్తాము, ప్రేమపూర్వకంగా సంకీర్తన చేస్తాము, జపం చేస్తాము, కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకుంటాము, అసోసియేషన్లు ఉంటాం, ఇవన్నీ మనం చేస్తాం. మన ప్లాట్ఫామ్ అంతా వేరు. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మురారి గుప్తాకి ఈ రెండింటి యొక్క మధ్య వ్యత్యాసము తెలియజేయాలి. కృష్ణ ప్రేమ మాత్రమే ప్రధానము, దాని గురించే మన లైఫ్ అంతా కూడా వెచ్చించాలి, కృష్ణ రసం తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఈయన చెప్తున్నారు అన్నమాట ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఈయన ఏంటంటే నాకు అల్లా గ్రంథంలో ఇది చెప్పారు, ఈ గ్రంథంలో ఇది చెప్పారు, మనం అలా చెయ్యాలి, ఇలా చేయాలి, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తుంటాడు అన్నమాట. అది తప్పేమి కాదు, కానీ కృష్ణ ప్రేమ హైయెస్ట్ అన్నమాట. అది మురారి గుప్తా చాలా మంచి ఇది, కానీ పాపం ఆయన ఇది తీసుకోలేకపోయాడు. కానీ ఆ తర్వాత ఆయనకి అర్థమవుద్ది అనమాట, అమ్మో నా కళ్ళు తెరిపించాడే నిమాయి అని చెప్పి వెంటనే పరిగెట్టి వెళ్ళి అద్వైతాచారికి చెప్తాడు. అద్వైతాచార్య తలుపు తీయండి అంటే ఆయన డోర్ తీస్తారికి వెళ్ళి, అయ్యా ఇక్కడ ఈ యొక్క నిమాయి ఏం చేశాడో తెలుసా, నాకు రియలైజేషన్ తెప్పించడానికి, ఈ యొక్క జ్ఞానబోధ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే జరిగాయి ఇవన్నీ కూడా చెప్తాడనమాట. అప్పుడు ఒకేసారి ఇక్కడ అద్వైతాచార్య కళ్ళంట నీళ్లు పెట్టుకొని ఆహా ఓహో అని చెప్పేసి అరుస్తాడనమాట, గట్టిగా అరుస్తాడనమాట. అప్పుడు ఎందుకలా అరిచాడంటే, నేను ఏదైతే భగవంతుని పూజ చేశానో ఆ యొక్క భగవంతుడు రానే వచ్చేసాడు, ఆయనే చీసేచిన మహాప్రభులు వారు, ఈ యొక్క మొత్తం భౌతిక జగత్తులో ఉన్న మొత్తం బాధలన్నీ కూడా తీర్చడానికి, ప్రతి ఒక్కల బాధలు కూడా తీర్చడానికి చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చేసాడా ఆయన అని చెప్పి ఆయనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి భక్తి లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ కి మాత్రమే మనం పోరాడాలి, ఈ యొక్క మిగతావన్నీ కూడా సెకండరీ అని చెప్పి, ఈ జ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ అని చెప్పి తెలియజేశాడు అన్నమాట నిమాయి పండిట్.
ఓకే. ప్రభు హరి బోల్ ప్రభు, చక్కగా అర్థమైంది. ఇక్కడ మనం భావాన్ని ఏది పెడుతున్నామో చూస్తున్నారు, కానీ మనం శాస్త్రాలు చదివాము కానీ జ్ఞానం తీసుకోపోతే అది శుద్ధ దండగా అని చక్కగా అర్థమైంది ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఈ విధంగా మీ అందరూ కూడా లెటర్ ప్రపాద్ వారికి దొరికిన ఒకే. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో అందరూ కూడా మీ పక్కింటి వాళ్ళు కూడా ఒక నామం, ఒక జపం, ఒక మాలైనా చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు కూడా ప్రపాదుల వారి గురించి ఒక 5 నిమిషాలు ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళతో కూడా లెటర్ రాయిపించండి. లెటర్ రాయాలి, ఖచ్చితంగా రాయాల్సిందే. ఆ లెటర్ వాళ్ళకి ఎన్నో జన్మల యొక్క భవబంధాలని దూరం చేస్తుంది ఒక లెటరు. లెటర్ వాళ్ళ యొక్క భవబంధాలని దూరం చేస్తుంది అనమాట. లవ్ టువర్డ్స్ గురు, లవ్ టువర్డ్స్ గురు అన్నమాట. వాళ్ళకి అంత ప్రేమ ఉంది గురువు పట్ల, వాళ్ళ యొక్క అర్థం ఏమైంది, ఇవన్నీ కూడా గురువుకు పర్సనల్ గా రాసే ఒక ప్రక్రియ. ఇవన్నీ కూడా మనం లెటర్స్ అన్ని తీసుకొని పర్సనల్ గా మనం అంతా కూడా డిస్ప్లై చేసి మీ ఇంటెన్షన్స్ అన్ని కూడా అక్కడ ఎక్కడ కూడా మార్పు చెందకుండా అది అన్ని కూడా ప్రింట్ చేయించి వ్యాస పూజ బుక్ రిలీజ్ చేస్తాం అనమాట ప్రతి ఇయర్. అందులో మనందరం రాసిన లెటర్లన్నీ ఉంటాయి. మన ఇస్లాం గ్రూప్ ఆఫ్ సింపుల్స్ అన్ని కూడా మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఎవరైతే డివోటీ, ఎటువంటి డివోట్ అయినా కూడా వాళ్ళందరి లెటర్లు కూడా మీరే కల్లారా చూసుకోవచ్చు. ఇది చాలా గొప్ప ఇదనమాట. దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకోండి. లెటర్ అంటే ఏదో నార్మల్ ఏదో రాసిచ్చేద్దాం కాదనమాట. దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకోండి. మీ అనుభూతిని కానీ గురువు గారితో పంచుకోండి. మీ డైలీ డే టు డే లైఫ్ లో మీరు ఏది ఛాలెంజింగ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఏది మీరు త్వరగా ఇంకా కొంచెం డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఏ సేవలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, లేకపోతే గురువు గారు చేసిన గొప్పతనాన్ని వర్ణించడము స్టార్టింగ్ లో, ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోండి. ఆషామాషగా ఏదో రాయమన్నారు కదా అని చెప్పి రాసేయడం కాదు. ఓకేనండి? ఎస్. విత్ దిస్ నారాయణ ప్రభు, హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎన్లైటింగ్ us ప్రభు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీ రాధా గోవింద భగవాన్ కి జై. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు ప్రభు. జై జై. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. ధన్యవాదాలు. ప్రణామం. శ్రీల ప్రభుపాదలకి.